ओम शांति 19 मे 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परमपिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे श्रीमद ही तुमको श्रेष्ठ करदेव से श्रीमद को केबे भी भूल नहीं निज मत अर्थात मन मतरे न चली एकमात्र बाबा मतरे चल श्रीमद ही तुमको श्रेष्ठ करदेव से श्रीमद को केबे भी भूल नहीं निज मत अर्थात मन मतरे न चली एकमात्र बाबा मतरे चल। प्रश्न पुण्यात्मा हेबार उपाय कौन? पुण्यात्मा हेबार उपाय कौन? उत्तर यदि पुण्यात्मा हेबापाई चाहुछ तेबे सच्चा हृदयर सहित स्नेहर सहित एकमात्र बाबा को मने पकाओ। दुईरे कर्मेन्द्रिय द्वारा कौन भी विकर्म कर नहीं समस्त को रास्ता बताओ। निज मन को पचार यही भली पुण्यकर्म मु केते करुछि निजर चेकिंग कर मो द्वारा एपरी कौन कर्म न हेउ जहाँ पाई 100 गुणा दंड भोग करने को पड़िबो। एही भली चेकिंग करिवा द्वारा पुण्य आत्मा होइजिबो। ओम शांति आत्मिक पिता पिला माननकु बसी बुझाउछंती ए कथा पिला माने जानिछंती जे एबे आमे शिव बाबा मत अनुसार चलुछु तांकर मत ही सर्वोच्च अटे। दुनिया रे एक कथा केही भी जानी नहांती जे उच्चरु उच्च शिव बाबा किपरि पिला माननकु श्रेष्ठ करिवा पई श्रेष्ठ मत देउछंती। एही रावण राज्य रे कोनोसी भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे परिबे नाही। तुमे माने एबे ईश्वरीय मतरे चलुछ वर्तमान तुम मानकु पतितरु पवित्र हेबा पई ईश्वरीय मत मिलुछि। एबे तुमे जानुछ जे आमे तो विश्वर मालिक थिलु ब्रह्मा जी की विश्वर मालिक थिले से मध्य जानि नथिले जे सारा विश्वर मालिक थिले से मध्य एकदम पतित हो जाउछंती। एही खेल को बुद्धि रे बहुत भल भाबरे बुझिबाकु हेबो ठीक कौन भूल कौन एहा को जानिबा एहा हेउछि बुद्धिर लड़ाई। प्रकृति रे सारा दुनिया एबे भूल बाटरे जाउछि एकमात्र बाबा ही हेउछंती ठीक जे कि सत्य कथा कहउछंती। से तुमको सत्य भूखंडर मालिक करुछंती तेणु तांकर श्रीमत अनुसार चलिबा उचित। जदि निज मतरे चलिबो तेबे धोखा खाइजिबो किंतु से हेउछंती गुप्त एवं निराकार मध्य। बहुत पिला भूल करुछंती भाबुछंती एहा तो दादांकर मत अटे माया श्रेष्ठ मत अनुसार चलिबाकु देउ नाही तुम मानकु श्रीमत रे चलिबा दरकार ना। बाबा आपण आमको जहाँ कहिबे ताहा आमे निश्चय मानिबू किंतु एमिति अनेक अछंती जो माने मानु नाहंती बाबा श्रीमत रे चालुछंती बाकी तो निजर मत चलाई देउछंती। बाबा श्रेष्ठ मत देबा पई आसीछंती किंतु एही भली बाबा को मध्य घड़ी घड़ी भूली जाउछंती। माया बाबा मत अनुसार चलुबाकु देउ नाही। श्रीमत तो बहुत सहज अटे ना। दुनिया रे केही भी बुझी पारु नाहंती जे आमे तम प्रधान अटु। मोर मत तो प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत गीता भगवान एबे कहउछंती जे मु प्रति 5000 वर्ष रे थरे एठाकु आसुछि आसी भारत को श्रीमत अनुसार श्रेष्ठरु श्रेष्ठ करुछि। बाबा तो सावधान करुछंती तथापि पिला माने श्रीमत रे चालु नाहंती। बाबा प्रतिदिन बुझाई चलिछंती पिला माने श्रीमत रे चलिबाकु भूली जाओ नाही। एहा ब्रह्मा बाबांकर कथा तो नुहे तेबे सबु कथा शिव बाबांकर बोली मने कर। सी ही एहांक द्वारा मत देउछंती सी ही अन्य मानकु बुझाउछंती खाइबा पीबा किछि करू नाहंती कहउछंती मो अभोक्ता अटे तुम मानकु श्रीमत देउछि। प्रथम नंबर मत हैला मोते मने पकाओ कोनसी विकर्म कर नाही। निजर मन को पचार मु केते पाप करिछि ए कथा तो जानिछ जे समस्तंकर पापर घड़ा भरी गलानी। वर्तमान समस्ते भूल रास्ता रे चलुछंती तुमको एबे बाबांक द्वारा ठीक रास्ता मिलिछि। तुम बुद्धि रे वर्तमान समस्त ज्ञान रहिछि। गीता रे जो ज्ञान रहिबा दरकार ताहा नाही कारण ताहा बाबांक द्वारा रचना करा जाई नाही। एहा मध्य भक्ति मार्ग रे निर्धार्य रहिछि कहउछंती मध्य भगवान आसी भक्तिर फल देबे। पिलामानंकु बुझा जाउछि ज्ञान द्वारा सद्गति हेबो तेबे सद्गति मध्य समस्तंकर हेउछि तो दुर्गति मध्य समस्तंकर हेउछि।
ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଜଣେ କେହି ହେଲେ ଶତପ୍ରଧାନ ନାହାନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଭାରତର। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର କୋରାନ ବାଇବେଲ ଆଦିକୁ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତୀବାସୀ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମରେ ପକ୍କା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଆଦି ଅଲଗା ଅଲଗା। ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନିଜର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ଥିଲ। ହମ୍ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟୁ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ତ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଗୁରୁମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତୁମର ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ହେ ଭଗବାନ, ହେ ରାମ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଲକୁଲ ପଥର ହୋଇଗଲାଣି। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଥିଲି। କେଉଁଠି ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କେଉଁଠି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ପିଲା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପବିତ୍ର, ସେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ତମପ୍ରଧାନ ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛୁ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯେବେଠାରୁ ରାବଣ ଆସିଛି, ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛ। ଏହା ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ସୁନ୍ଦର କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଏବେ ନର୍କବାସୀ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛ। କାହିଁକିନା କାମଚିତା ଉପରେ ବସି କଳା ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଜଗଜିତ୍ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଲା କାମ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। କ୍ରୋଧକୁ ପତିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆସି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯେପରି ରାତି ପରେ ଦିନ, ଦିନ ପରେ ରାତି ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ। ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ବାକି ଆଉ କେଉଁଠି ଆକାଶରେ ଅଥବା ପାତାଳରେ ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ତ ଏହି ଗୋଟିଏ। ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଆଉ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଦୁନିଆ ରହିଛି, ଏସବୁ ହେଲା କାହାଣୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତିମାର୍ଗର କଥା। ଏବେ ବାବା ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖ। ଆମେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଶତପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଉଛୁ। ଶତପ୍ରଧାନକୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଏବଂ ତମପ୍ରଧାନକୁ ପାପ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାପ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ମୋର ହୋଇଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, କୌଣସି ପାପ କର ନାହିଁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପାପ ହେଲା କାମାସକ୍ତ ହେବା। ପୁଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଚୋରି ଠକାମି ଆଦି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବହୁତଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧରୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜର ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରୁନାହିଁ ତ? ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତ ଚୋରି କଲି ଅଥବା ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଲି। ବାବା ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନା ଜାନି ଜାନହାନର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, କେହି ଯଦି ଚୋରି କରିଲା, ବାବା ଜାଣିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ଯିଏ ଚୋରି କରିଲା, ତା'ର ଦଣ୍ଡ ପୁଣି 100 ଗୁଣା ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଏପରି କାମ କରିବ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଯଦି ଚୋରି କରୁଛି, ଶିବ ବାବା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଚୋରି କରୁଛି, ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। କାହା କାହା ଭିତରେ ଚୋରିର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ବାର୍ଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା କାହାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାହାର ଦଣ୍ଡ 100 ଗୁଣା ହୋଇଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳିବ। ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ପତିତ ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଲେ ନା। ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଲକୁଲ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଚୋରି ଆଦିର ଖିଆଲ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଏହିପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଚପଲ ଆଦି ଚୋରି କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବଳ ଏହି ଧନ୍ଦା। ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଯାଇ ଚପଲ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆ ବିଲକୁଲ ହିଁ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର। ଚୋରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତ ବହୁତ ଖରାପ। କୁହାଯାଏ କଖ କା ଚୋର ସୋ ଲାଖ କା ଚୋର, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଚୋରରୁ ଦିନେ ବଡ଼ ଚୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ କେତେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇଛି, ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛି, ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଛି, କେତେ ସମୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରୁଛି, କେତେ ପାପ କଟୁଛି। ନିଜର ହିସାବକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖ। କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲି, କେତେ ସମୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇଲି। କର୍ମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କର। ତୁମେ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟ ନା, ତେଣୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କର। ବାବା ଏହି ବ୍ୟାଜ୍ ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଅ। ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ତଳେ ଥିବା ଲେଖାଟି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏତେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନ ମିଳିଗଲେ ନାଚିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଧନ ଥିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖାତିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା ଯେଉଁ ଏତେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାର ଖାତିରି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖାତିରି ନଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ପାପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଥାନ୍ତା ଯେ ବାବା ନିଜେ ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହେବୁ, ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ରହୁନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ରିହର୍ସାଲ ମଧ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାହା ଭାରତକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ନଚେତ୍ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ବରଫର ବର୍ଷା ହେବ, ପୁଣି କ୍ଷତ ଆଦିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା କ'ଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି? ବାବା ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରକୁ ଯାଞ୍ଚ କର, ମୁଁ କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବା ଆପଣ ତ ବହୁତ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେବେ ରୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସମ୍ମୁଖରେ ବାବା ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବହୁତ ସ୍ନେହ କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ପାପ ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପୁଣି ଏପରି ପାପ କର ନାହିଁ, ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ତେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ପାପ ରହିଛି ତାହା ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଏହାକୁ ସହଜ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ହଠ ଯୋଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି।
ଏହି ବାବା ତ ବହୁତ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏପରି କରିପାରିବ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ସାଧୁ ଆଦିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ପୁଣି ଏମାନେ ଗୁରୁ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ମୂଳ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରୁନାହିଁ ତ? କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହିଁ ତ? ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ସାରା ଦିନରେ କେତେ ପାପ କରିଲି, କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବହୁତ ମେହନତର କାମ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନଦାତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର। 1ରେ ବାବା ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାର ଆଦର କରିବାକୁ ହେବ। ବେଖାତିରିଆ ହୋଇ ପାପକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାର ଆଦର କରିବାକୁ ହେବ। ବେଖାତିରିଆ ହୋଇ ପାପକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। 2ରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରୁ କେବେ ଚୋରି କରିବାର ବିଚାର ନ ଆସୁ, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। କଥାରେ ଅଛି, ଛୋଟ ଚୋରିରୁ ବଡ଼ ଚୋର ହୁଅନ୍ତି। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରୁ କେବେ ଚୋରି କରିବାର ବିଚାର ନ ଆସୁ, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। କଥାରେ ଅଛି, ଛୋଟ ଚୋରରୁ ବଡ଼ ଚୋର ହୁଅନ୍ତି। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଛି। ବରଦାନ: ନିର୍ବଳ, ନିରାଶ ତଥା ଅସମର୍ଥ ଆତ୍ମାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ନିର୍ବଳ, ନିରାଶ ତଥା ଅସମର୍ଥ ଆତ୍ମାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦୟାଳୁ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ମହାଦାନୀ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାହୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନିର୍ବଳକୁ ବଳବାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦାନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଗରିବ ଏବଂ ବେସାହାରାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବଳ, ନିରାଶ, ଅସମର୍ଥ ପ୍ରଜା ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମିକ ଦୟାଳୁ ହୋଇ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଦାନୀ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ତ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗୀ ସାଥୀ ଅଟ, ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ, ସମାସ୍କନ୍ଦ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟ। ତେଣୁ ସହଯୋଗ ଦିଅ, ଦାନ ନୁହେଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରି ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରୁହ। ନିଜର ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ତାହା ହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମର ପ୍ରସନ୍ନତାର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।